हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाज़र हाँ तुहाडे लई अपनी मैथ की क्लास लैके। अज अपनी इस क्लास का तीसरा दिन है। इस तो पहलां दो क्लासां हो चुकियां ने। सो जेकर पहली बार चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो पिछलियां दो क्लासां नूं जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपां ने इसकी बना दी है, उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। वट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं ग्रुप नूं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। तो नाल ही देखो, तो जेकर चैनल के नाल पहली बार तुसीं जुड़ रहे हो, चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस कर दो ताकि तुहानूं हर एक आउण वाली क्लास की अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो जी, पंजाब पुलिस भर्ती वास्ते आपां ने एक बैच स्टार्ट किया है, मिशन पंजाब पुलिस। ठीक है जी। मतलब कि इस दे विच आपां पंजाब पुलिस की तैयारी करवावांगे पंजाबी दे विच। मैथ किया होया स्टार्ट, फ्री का बैच है अपने। ये बेसिक तो एडवांस लैवल के वल चलांगे, बिल्कुल सिंपल तरीके दे नाल आपां पढ़ाई करने की कोशिश करांगे। ठीक है जी। बेसिक तो बिल्कुल बेसिक तो आपां इसनूं स्टार्ट करांगे तो चलदा भी पे अपना। इस तो पहलां दो क्लासां हो चुकियां ने, जिवें सिंपलीफिकेशन सिलेबस दे विच पहला चैप्टर आपां ने सिंपलीफिकेशन स्टार्ट किया होया। बॉड मास आपां इस दे विच कर लिया, फ्रैक्शन कर लिया। उस तो बाद अज अपना डेसीमल चलेगा। अज की क्लास दे विच डेसीमल दे उत्ते आपां बॉड मास लगावांगे, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी उस दे विच ऑपरेशन लगते हैं वो सब कुछ लगावांगे। ठीक है। तो नाल ही आपां बिल्कुल ईजी लेवल तो उस तो एडवांस लैवल के वल पहुँचांगे। उस तो बाद स्केयर रूट, क्यूब रूट ते सड़ ते इंडाइसिस करांगे, सीकुएंस वाले हो जाएंगे। तो उस तो बाद देखो इस दे विच अलजैबरिक फंक्शन वाले भी आ जाते हैं, A+V दी होल स्केयर वाले। उन्होंने आपां भी करांगे। ठीक है। अलग इस दे विच ही सिंपलीफिकेशन दे विच ही ऐड कर लांगे उन्होंने, तो हुंदा भी सिंपलीफिकेशन दे विच ही है, लगा लो। तो देखो जी, सिंपलीफिकेशन का चैप्टर चलता पिया, तीजा दिन है। तो डेसीमल आपां इस दे विच अज लैके आए हैं। सब तो पहलां देखो जी, डेसीमल हुंदा की है। वैसे तो देखो जिहड़ा अपना सिलेबस हैगा, सिलेबस दे विच अपना डेसीमल का चैप्टर आपां नूं अलग तो दिता होया है। सिंपलीफिकेशन है, एवरेज है, डेसीमल ते फ्रैक्शन, मतलब अलग तो डेसीमल का चैप्टर दिता होया। आपां उत्थे इसनूं डीपली करांगे। सो हुण जिहड़ा आपां करना है, जो आपां सिंपलीफिकेशन के हिसाब के नाल करांगे। सिंपलीफिकेशन दे विच जिन्ना क डेसीमल आ सकता है। ठीक है। मतलब इस दे विच जोड़ घटा गुणा भाग ही होएगा। डेसीमल कोई संख्यावां दित्तियां होणगीਆਂ, आपां नूं नंबर दिते होणगे डेसीमल वाले, उन्हां दे उत्ते आपां ने बॉड मास लगाउणा होएगा ते जां फिर अलजैबरिक फंक्शन के नाल उसनूं सॉल्व करना होएगा। बस सिंपलीफिकेशन दे विच इन्ना की ही कुछ होएगा डेसीमल वाले दे नाल रिलेटेड। तो देखो जी, डेसीमल हुंदा की है, कोई भी संख्या हुंदी है, कोई भी नंबर हुंदा है, वो किसी ना किसी फॉर्म दे विच हुंदा है। जिवें कि मान लो आपां नूं नंबर दिता होया, होल नंबर हुंदे ने जां नैचुरल नंबर हुंदे ने, 0 1 2 3 4 इस तरह आपां नूं मान लो नंबर दिते हुए हैं। ठीक है जी। मतलब कि यह कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर है। तो देखो इस दे विचाले 0 ते 1 इन्हां दे विचकार कोई नंबर होएगा। ठीक है जी। इन्हां दे विचकार कोई ना कोई नंबर होएगा, मतलब कि अद्धा तो होएगा। अद्धे नूं आपां 1/2 कह सकते हैं। कल आपां ने फ्रैक्शन कर लिया, फ्रैक्शन दे विच आपां ने सीख लिया किहड़ी संख्या अद्धी हुंदी है, अद्धा ते अद्धा जोड़ के 1 बनता है। तो इत्थे भी हुंदा कुछ, मतलब कि इत्थे होएगा 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 हैगा 1 ते 2 दे विचकार। ठीक है। मतलब ये अद्धा हो गया, ये 1.5 हो गया। इनू 1.5 आपां ने क्यों किया, क्यों कहा, देखो जी 1 जोड़ 1/2, मतलब कि 1 दे विच अद्धा जोड़िया तां करके यह 1.5 बन गया ना। तो इस तरह भी आप इसनूं लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/2, तो जां फिर इस तरह भी लिख सकते हैं विचकार कोई भी, जेकर आप निशानी इस दे विच साइन कोई भी नहीं पाउंदे जोड़ घटा दा, तां यह अपना सेम ही होएगा, जोड़ ही मन्निया जाएगा उस दे विच। मतलब देखो जी, तुसीं इत्थों इसनूं समझ गए होंगे कि आपां कोई भी संख्या लैने आ। ठीक है जी। 1 तो लैके मान लो कित्थे तक भी चलदी है, 0 तो लैके, तो उन्हां दे विचकार कोई ना कोई संख्या तो हुंदी है ना। 1/2 है, इत्थे 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, किते ना किते कोई संख्या होएगी। तो जिहड़ी आह संख्या सीगी, मान लो आह 1.5 सीगा ते जां यह अद्धा सीगा, इसनूं आपां ने बटे दे विच लिख दिता। ठीक है। मतलब कि फ्रैक्शन दे विच लिख दिता। कल की क्लास दे विच आपां ने फ्रैक्शन समझ लिया। इसनूं यह बटे वाली संख्या नूं किसी होर फॉर्म दे विच भी तो लिख सकते हैं, जिवें कि आ सीधियां लिखियां पईयां ने। इसनूं देखो दूजी फॉर्म दे विच किवें लिखांगे, 1/2 नूं 1/2 नूं आपां दूजी फॉर्म दे विच इस तरह लिख सकते हैं। इसनूं भाग कर लो, उपर 1 सीगा, 1 नूं विच लिख लो, 2 नीचे हैगा इस दे विच देखो, तो 2 नूं इत्थे बाहर लिख लिया। ठीक है। तो उस तो बाद देखो जी 2 वड्डा 1 छोटा है, तो इत्थे लगा लो 0, तो इत्थे 0 दे नाल पॉइंट लगा लो। ठीक है। तो 2 का पहाड़ा कित्थे तक पढ़ना पएगा कि उस दे विच 10 आ जाए, 5 तक पढ़ना पएगा, तो इत्थे 5 लगा लिया आपां ने, तो इत्थे 10 हो जाएगा। कट दो इन्हां नूं 0, मतलब 0.5। ठीक है जी। इत्थे आपां इसनूं जिहड़ा आपां नूं दित्ता होएगा 1/2, इसनूं आपां 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है जी। देखो इत्थे आपां ने देखा
0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1/2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0.5 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੈਸੀਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, 1/2 ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0.5 ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਸਹੀ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਹੀ 1/2। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਜੋੜ 1/2। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, 2 ਏਕਮ 2 ਜੋੜ ਆ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3/2 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ 3/2, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ। 3 ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 0 ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਏਕਮ 2, 2 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਿਆ, 5 ਤੱਕ ਪੜਿਆ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1.5 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 ਪੂਰਾ ਤੇ 1 ਅੱਧਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1.5। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 1/2 ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ 0.5 ਤੇ 1.5 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਦਾ ਤੇ 1.5 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 1.5 ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਧੇ ਤੇ 1.5 ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਤੇ 1.5, ਅੱਧਾ ਤੇ 1.5 ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਤੇ 1.5 ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0.5 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 0 ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਸਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀ। ਤੇ 1 ਤੇ 1 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋੜ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2.0 ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ 2 ਲਿਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ 2.0 ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ 0 ਲਗਾ ਦਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, 1.5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.7 ਹੈਗਾ ਤੇ 2.9 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਸ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਤੇ 5 12 ਤੇ 9, 1 ਲਗਾ ਲਿਆ, ਹਾਸਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੈਰੀ 2 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਤੇ 2 4 ਤੇ 2 6,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6.1 ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਕੁ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3.5 ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 3.05 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 1 ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 8 8 ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 2 ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 5 ਤੇ 2 7 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 1 7 ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, 87.75। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ 75 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 75 ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 75 ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, 75 ਬੋਲਣਾ, 87.75 ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡੇਲੀ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 513 ਹੈਗਾ, 513 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61.002। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 2.0 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 61 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 61 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 002। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ 9 ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, 2 1 ਅਤੇ 0। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ 0 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 0। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜ। 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, 8 ਤੇ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 9 ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2 ਤੇ 1 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। 9 ਤੇ 1 10 ਤੇ 3 13, 10 ਤੇ 3 13, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 3 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1 ਕੈਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। 9 1 2 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 2 10, 10 ਦੀ 0 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 1 ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। 5 ਤੇ 1 6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 6 ਆ ਗਿਆ। 603.392। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 603.392। ਠੀਕ ਹੈ, 392 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੋ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ।
ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। 28 ਲਿਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ 379 ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। 309 ਇੱਧਰਲਾ 2 ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ 0। 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 9 ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ, 0 ਘਟ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 3 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ, 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ। 26.070 ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 26.070 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਟਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਵੀ ਘਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਘਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 4.58, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ 1.765 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਘਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਲਰ ਚੇਂਜ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 0, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ 10, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਚੋਂ 5 ਕੱਢਿਆ, 5 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੱਢਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ 15। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੱਢਿਆ, 8 ਆ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15 ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ, 2। 2.815 ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2.815। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 0 ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 0, 8 ਅਤੇ 7 ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਘਟਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 15 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ ਤਾਂ 8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 10 ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 7 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 7 ਸੀਗਾ, 7 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 7 ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਸੀਗਾ, 2 ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ 4 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 4 ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। 8 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ ਆਏਗਾ, 2 ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਵੀ ਉਤਰਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ 4 ਅਤੇ 2 6 ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 6 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ 7, 2, 8 ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ। ਗੁਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਨੇ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 12 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 12 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1.2 ਹੈ, 1.2 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1.2 ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਾਂ 12 ਮੰਨ ਲਓ। 12 ਸੀਗਾ, 12 ਦੀ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 144 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 144 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 144 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ जी पॉइंट तो बाद एक अखर सीगा, पॉइंट तो बाद इत्थे भी एक अखर सीगा, तो इत्थे एक अखर दो अखर छड्ड के इत्थे पॉइंट लगा दो तो यह अपना इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसनूं दोबारा समझो। हाँ जी रेज हो जा। हाँ जी देखो इसनूं ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ देखो 12 ਤੇ 12 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। गुणा करके जो भी अपना आंसर आएगा 144 अपना आंसर आ गया। ठीक है जी 12 की 12 नाल गुणा करके। पॉइंट तो बाद देखो जी एक अखर आ पे पॉइंट तो बाद इधर भी एक अखर पे पॉइंट तो बाद, तो अपन की करना दो अखर गिन लेने ने, एक दो इत्थे अपने दो अखर गिन ले, आही दो अखर छड्ड के पॉइंट लगा दो, जिहड़ा अपना आंसर होया सीगा ये अपना इसका आंसर होएगा। बाकी चलो अगे चलते हैं अगले सवाल ते तुहानूं पता लग जाएगा जेकर कोई प्रॉब्लम हुई समझण दे विच। तां देखो जी इत्थे 5 है इत्थे 7 है, मतलब कि 0 पॉइंट हैगा। इसनूं एक बार भुल जाओ कि इस दे विच पॉइंट भी लग्या होया। 5 ते 7 दी गुणा कर लो 35 हो जाएगा अपना, 7 5 35 आंसर आ गया जी अपने कोल 35। तो देखो उस तो बाद की करना है, पॉइंट तो बाद एक अखर है, पॉइंट तो बाद एक अखर है, पॉइंट तो बाद दो अखर हो गए, यानी कि 1 ते 2 इत्थे दोहे अखर छड्ड दो, इन्हां दोहे अखरां नूं छड्ड दो, इस दे अगे पॉइंट लगा दो, इस दे अगे पॉइंट लगा के इत्थे 0 लिख लो। 0 लिखो चाहे ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है जेकर आप कल्ला पॉइंट 35 लिख दिए तां भी उही बन रहा है। ठीक है जेकर इस दे अगे 0 लिख दिए तां भी उही बन रहा है, मतलब कि यह अपना आंसर हो जाएगा। मतलब जिन्ने अखर पॉइंट तो बाद होणगे ठीक है उन्नियां ही आप अखर छड्ड के बाद दे विच जिहड़ा आंसर आएगा उसके उत्ते पॉइंट लगा देंगे। देखो जी नवां सवाल आ गया, पहलां वाले नालों एक अखर एक नंबर होर वध गया मल्टीप्लाई दे विच। देखो जी 2 गुणा 11 गुणा 3 है। ठीक है तो यह संख्या वड्डी है। हुण देखो जी आप सीधी गुणा कर लिया करो इसनूं इस तरह लिखण दी बजाय 11 33 66। ठीक है 11 33 66 जां फिर 11 दूना 22। ठीक है 22 30 66, मतलब कि अपने कोल 66 इसका आंसर बन गया। ठीक है हुण देखो पॉइंट तो बाद किन्ने अखर ने, एक इत्थे पे 2 हो गए, एक इत्थे पे 3, पॉइंट तो बाद किन्ने अखर हो गए 3, पर अपने कोल अखर आंसर दे विच ही 2 ने। सब तो पहले इन्हों 3 अखर बना लो, इधर नहीं आप 0 लगा सकते, इधर तो 660 हो जाएगा, पर जो अपने इधर 0 लगाई 66 ही रहा हो। ठीक है इधर अपने कोल 3 अखर हो जाएंगे इस दे देखो। ठीक है तो आह 3 अखर छड्ड के आप इत्थे पॉइंट लगा देंगे, 0.66 लिख लो इसनूं, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है इस तरह किन्नी भी वड्डी संख्या की तुसीं मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी इस तरह आप किड्डी भी वड्डी संख्या की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिमें कि आपां नूं दित्ती हुई है इत्थे गुणा दे विच 1 हो सकदा सीगा, 2 हो सकदा सीगा, जेकर 2 हुंदा तां इसका डबल हो जाता 66 का। ठीक है तो मतलब कि इस तरह आप कर सकते सीगे। देखो जी अगे चलते हैं, होर देखने नूं मिलेगा कोई सवाल, ये भी पहलां वाले वांगू है। इस दे विच की है पॉइंट के बाद अखर वध गए पहलां नालों। देखो जी 4 5 ते 3। ठीक है इन्हां दी आपां ने कर लैनी हैगी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखो अपने कोल कितना आ रहेगा इसका 5 चौका 20 20 तिया 60, तो इसका आंसर अपने कोल बन गया 60। ठीक है अपना आंसर बन गया 60। पॉइंट तो बाद अखर गिन लो, पॉइंट तो बाद एक अखर पे है, 2 अखर आ पे ने, 3 अखर हो गया, एक अखर आ पे है, 4 अखर हो गए अपने कोल किन्ने ने 2 अखर होर लिख लो, यानी कि 0 लिख लो, 0 का किहड़ा कोई मुल लगता है, तो अपने कोल 4 अखर देखो जी बन गए, तो इत्थे अपने पॉइंट लगा देना है। पॉइंट तो बाद 4 अखर बन गए, यही अपना आंसर बन गया। हुण देखो जी जिहड़े तुहाडीआं ऑप्शनां होणगीआं, ऑप्शनां दे विच मान लो इत्थे ऑप्शन दित्तियां पईआं ने, जां तां तुहाडे कोल ये ऑप्शन है, मान लो तुहाडे कोल आंसर 0 0 60 भी लिखिया हो सकता है 6 0। ठीक है तो जां फिर तुहाडे कोल आंसर तुहाडा जेकर आ ऑप्शन ना दित्ती हुई, आंसर तुहाडा 0 0 6 पॉइंट तो बाद। ठीक है ये भी लिखिया हो सकता है, आंसर तुहाडा 0.006 ये भी लिखिया हो सकता है, इत्थे पॉइंट सीगा। ठीक है तो देखो अपना आ गया आंसर ये, इत्थे आ 0 का कोई मतलब नहीं हैगा। ठीक है मतलब आ भी आंसर बन सकता है जेकर तो पॉइंट तो बाद 0 6 तो बाद 0 लिखी होवे, जेकर आ आंसर उन्होंने ना दिता होया पॉइंट तो बाद 0 0 6 ये भी लिख सकते हैं वो, तो पॉइंट अगे 0 लगा के आ भी लिख सकते हैं, इत्थे 0 लगा के लिख भी सकते हैं, तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है जी तुसीं इत्थे इस चीज़ नूं समझ गए होवोगे। देखो जी उस तो बाद अगला सवाल हैगा 11वां,
ਇਹ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 0.2, ਠੀਕ ਹੈ, 0.2 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, 0.3 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ A ਗੁਣਾ B ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 3 ਅੱਖਰ 3 ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੱਖਰ ਸੀਗਾ 0.2 ਗੁਣਾ 0.3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.002 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 28 ਗੁਣਾ 41 ਗੁਣਾ 2। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 28 ਗੁਣਾ 41 ਕਰਾਂਗੇ, 28 ਚੌਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 112 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 112 ਤੇ ਨਾਲ 40 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 0 ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ 48 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 48 ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ 48 ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2296। 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 2296, ਹਾਂਜੀ 2296 ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2296 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਲਓ। 3 ਅੱਖਰ ਆ ਪਏ ਨੇ, 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 2 7। ਦੇਖੋ ਜੀ 7 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 5 6 7 7 ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 0 ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ 1 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜੋੜ ਘਟਾ ਭਾਗ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਭਾਗ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1/2 ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/2 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 0.5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ 1/2 ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੰਨ ਲਓ 5/6 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ 5/6, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2/3 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 3/2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5/6
बटे दे विच 2/3 होएगा। इसे तरह 10/2 है जदों, ठीक है, तो आपां इसनूं 10/2 कर सकते हैं जेकर 10/2 है। 10/2 कर लिया, मतलब कि इसनूं कट के अपने कोल 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जेकर इत्थे देखो होर हुंदा, इस दी जगह ते अपने कोल कुछ होर हुंदा तां आपां होर मतलब कि कोई भी संख्या हुंदी तां उसनूं बटे दे विच लिख लेना सी, ठीक है। तो जिमें कि मान लो अपने कोल दिता होया देखो सब तो पहला आपां 1/2 ही करते हैं, जिमें कि आपां चलो इक्को एग्जाम्पल आपां सेम एग्जाम्पल तां लै रहे हैं कि तुहानूं समझ दे विच आ जाए, उसनूं पिछलियां एग्जाम्पलों के नाल रिलेट कर सको तुसीं, ठीक है। इसनूं 1/2 कह सकते हैं। 1/2 आपां ने लिख लिया तो इसनूं आपां भाग भी कर सकते हैं, उस तरह 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 आ जाएगा। तो जां फिर तुसीं इसनूं एक होर तरीके दे नाल सॉल्व कर सकते हो। 1/2 नूं 1/2 नूं आपां 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसनूं की करो तुसीं उपर भी 0 लगा दो, नीचे भी 0 लगा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 दे नाल 0 कट भी सकते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जेकर आपां इस तरह लगा दईए, ठीक है। लगा दी 2 1 2 2 5 10, मतलब अपने कोल की बन गया 5/10 बन गया हैगा। अपने कोल 1/2 सी, अपने बना लिया 5/10। देखो हुण नीचे की है अपने कोल 0 है, ठीक है। 5 नूं इस तरह लिख लो जिमें गुणा दे विच सीगा, अपने गुणा करन तो बाद अखर गिणे सी, पॉइंट तो बाद किन्ने अखर ने उन्ने अखर छड्ड के अपने पॉइंट लगा दिता सीगा। हुण आपां ने की करना है, जदों अपने कोल बटे दे विच संख्या होएगी आपां ने 0 गिणनियां ने, इस दे विच भाग वाली संख्या दे विच, ठीक है। आपां ने 0 गिणनियां ने, नीचे 1 0 है तो 1 अखर छड्ड के पॉइंट लगा देना है, ठीक है। मान लो इस तो बाद इत्थे 1 0 सी, हुण अपने कोल मान लो कोई संख्या है 5/100 आएगा, तो इसनूं किवें करांगे, की आंसर आएगा इसका? अपना इसका आंसर आएगा 5 नूं इस तरह लिख लो, नीचे 2 0 ने तो 2 अखर छड्ड के पॉइंट लगा दो, 2 अखर पूरे नहीं होंदे तो इस ते 1 0 लगा लो। हुण उस तो बाद अपने कोल 5/1000, तो की करना है 5 इस तरह लिख लो, 3 0 ने 2 0 होर लगा लो तो इत्थे पॉइंट लगा दो, मतलब कि 3 अखरां तो अगे पॉइंट लगा देना, ठीक है। मतलब तुसीं इस चीज़ नूं सिੱਖ गए होवोगे। अगे देखो जी आपां करदे हां भाग। भाग आपां 2 तरीकों के नाल कर सकते हैं। 0.2 लिख लिया, इत्थे लग गई भाग, इत्थे लग गया 0.4, ठीक है। मतलब कि जेकर इस तरह होवे, इसनूं उस तो बाद किवें करदे हुंदे सीगे, उपरली संख्या नूं लिख लो विच 0.2, इत्थे बाहर लिख लो इस संख्या नूं, मतलब इस तरह भी आपां भाग कर सकते सीगे। पर ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, देखो सब तो पहला तो जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा, माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ आई गई होएगी एक गल कि जी इत्थे पॉइंट ਦੇ ਨਾਲ आ पॉइंट ਨੂੰ ਕੱਟ दो, ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 2, नीचे रह गया 4, इस ਨੂੰ 1, ਇੱਥੇ 2, मतलब कि 1/2 बन जाएगा। 1/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0.5 लिखते हैं, ये ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक बढ़ते ही आए हैं, मतलब कि इसका आंसर ये बन जाएगा, देखो, ठीक है। ਜਾਂ फिर इसका होर भी कोई तरीका हो सकता है, हाँ जी, इसका होर भी तरीका हो सकता है, ठीक है। 1/2 तो आपां ने कढ़ ही लिया। देखो जी सब तो पहला तो आपां ये देखिए कि आपां ने पॉइंट नाल पॉइंट कट्टिया क्यों हैगा, किवें कट सकते हैं, कदों कट सकते हैं, कदों नहीं कट सकते पॉइंट नाल पॉइंट नूं। देखो जी सब तो पहला आपां ने की करना, जिवें कि आपां कहंदे सीगे पिछले सवालों दे विच कि आपां ने ये भुल जाना है कि पॉइंट भी लग्या होया, उपरले अखर नूं इस तरह लिख लो, 0 2 लिखना है 0 2 लिख लो, कल्ला 2 लिखना है कल्ला 2 लिख लो, नीचे वाले नूं 4 लिख लो, 0 4 लिख लो, चलो कोई गल नहीं, अगे वाली 0 नूं कट भी सकते हैं, इसका कोई इस तरह फर्क नहीं पेगा। हुण इत्थे लिख लो गुणा, उपर देखो जी 1 अखर छड्ड के पॉइंट है, उपर वाले अखर की जगह उपर वाला जिन्ने अखरां दे नाल पॉइंट है उन्नियां 1 नाल 0 नीचे लगा दो, नीचे जिन्ने अखरां दे नाल पॉइंट है, ठीक है, उन्नियां ही 1 दे नाल 0 उपर लगा दो। 1 नाल पॉइंट उपर है तो 1 नीचे 0 लगा दी, 1 अखर दे नाल पॉइंट इत्थे है, मतलब कि पॉइंट तो बाद 1 अखर है ना, तां करके 1 0 आपां ने उपर लगा दी। देखो जी ये चीज़ अपने कोल बन गई, मतलब कि आ चीज़ अपने क्यों लगाई है, पॉइंट नूं खत्म करने वास्ते, ठीक है। आ देखो जी इन्हां दे नाल तां आह दोनों कट रहे ने, ठीक है, आ दोनों कट रहे ने, तां इत्थे अपने कोल की बच गया, इत्थे आ गया 1, इत्थे आ गया कट के 2, 2 दे पहाड़े च 1 ते आउंदा, 2 दे पहाड़े च 2 ते आउंदा, 1/2 अपने कोल बन गया। 1/2 नूं आपां 0.5 लिखदे हुंदे आ तां 0.5 अपना आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज़ होर इत्थे सीख सकदे हो तुसीं, जेकर तां आंसर तुहाडी जिहड़ी संख्या हुंदी है, जेकर तां संख्या दित्ती होवे पॉइंट दे विच, ठीक है, तो आंसर भी पॉइंट दे विच आएगा, कड्ढना होएगा। जेकर बटे दे विच दित्ती होवे तो आंसर भी बटे दे विच कड्ढना है आपां ने। देखो जी
ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨੀਚੇ 10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਹ 10 ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5। ਨੀਚੇ ਬਚ ਗਿਆ 10, ਉੱਪਰ ਬਚ ਗਿਆ 5। ਇੱਧਰਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5/10 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ 5/10 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ 5 ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ 1 0 ਹੈ, 1 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ 0 ਲਗਾ ਦਿਓ, 0.5 ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ, 0 ਲਿਖਾਂਗੇ, 2 ਲਿਖਾਂਗੇ, 0.5 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ 10 ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 10 ਨਾ ਛੇੜੋ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 10 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ 1, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 2, ਆਹ 2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ 1, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5, ਮਤਲਬ ਕਿ 5/10 ਬਣ ਗਿਆ। 5/10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0.5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅੱਖਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 64 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ 32 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਓ ਗੁਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੱਖਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 0 ਲਿਖ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉੱਪਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ। 32 16 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਤੇ, 16 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 16 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ 4 ਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। 1 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 2। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 200/10, 200/10, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। B ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 216। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਉੱਪਰਲੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ? 4। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ, 4 ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ, 4 ਦੀਆਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ 6 × 6, ਇਹ ਜੀ 36, ਮਤਲਬ ਕਿ 36, 6 ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 36 ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 36 ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 216 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 × 6 × 6 ਕਰਾਂਗੇ, 36 ਛਿੱਕਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ 36 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ कि सिंपल बटे उस तो बिना डेसीमल तो बिना लिख लो, 12 लिख लो, गुणा 7 लिख लो, नीचे 8 लिख लो, 144 लिख लो, 49 लिख लो, गुणा कर लो। उपर देखो बट उस तो बाद पॉइंट तो बाद 2 ने, एक इत्थे 3 हो गए तो 2 इत्थे, मतलब कि इत्थे 1 दे नाल 5 जीरोआं लगावांगे। 5 जीरोआं लगाउण दी बजाए तुसीं ये भी कर सकते हो 10 की घात 5 कर लो, ठीक है। तो देखो आप 5 जीरो इत्थे लगा ला, 2 3 4 5 तो नीचे देखो 2 अखर इत्थे, 2 ते 2 4 ते 2 6, इत्थे 6 जीरो लगा लेंगे, 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिया। देखो नीचे कितनी जीरो ने, 5 ने तो इत्थे 6 ने, तो मतलब कि 1 जीरो उपर बच गई, ठीक है। उपर 1 जीरो बच गई अपने को। हुण इन्हां नूं कर लो, जिहड़ा कटदी है संख्या उसनूं कट लो। देखो जी 8 1 8, 8 चौका 32 हुंदा, इत्थे 4 बच गया अपने कोल, ठीक है। 12 1 12, इत्थे 12 दी 12 नाल कीती 144 हुंदा, इत्थे आ बच गया अपने कोल। 7 1 7, फिर 7 दा पहाड़ा 7 तक पढ़िया, 49 आ जाएगा। देखो जी होर कुछ कट रहा, 4 1 4, इत्थे 3 तक पढ़िया तो इत्थे अपने कोल ये हो जाएगा 3, ठीक है जी। देखो जी उपर इन्हां दे विच्चों तां कुछ नहीं बचा, ये तो सारे कट गए। उपर कल्ला बचे 10, उपर लिख लो 10, नीचे देखो जी आ बच गया 1 तो 3 तो 1 बच गया 7, 7 ती 21, 10 बटा 21 अपने कोल बच गया ये, ठीक है जी। 10 बटा 21 आप इसनूं लिख सकते हैं, तो जां फिर तुसीं इसनूं की करना हैगा, सॉल्व करके डेसीमल दे विच इसदा आंसर बना सकते हो। इस तरह सॉल्व तुसीं ने कर लेना हैगा, 10 विच लिख लेना तो 21 लिख लेना हैगा बाहर। ये तुसीं अपना आप सॉल्व कर लिओ। क्लास ज़्यादा लंबी होण जा रही है, पहले नालों ज़्यादा लंबी क्लास नूं कैंडीडेट देखते भी नहीं, तो लाइक करना तो दूर की गल। उस तो बाद देखो जी अगला सवाल है, पहलां वाले नालों थोड़ा क होर कंप्लीकेट हो गया। देखो जी ये सब तो पहलां आपां इन्हां नूं ही गुणा कर लो। देखो बॉडमास तुसीं देख सकते हो, इस दे उत्ते लग सकता है। देखो जी जोड़ गुणा भी है, जोड़ भी है, तो उस तो बाद भाग भी है, बटे दे विच है तो भाग भी है, ठीक है जी। देखो इस नूं करिए आपां सॉल्व, इन्हां दी दोनां दी कर लो जी गुणा, ठीक है। गुणा करो 7 दूनी 14 हुंदा, तो इत्थे आपां ने 14 लिख लिया। 1 अखर तो 1 अखर आह किन्ने अखर हो गए 2, दोने अखर छड्ड दो, इत्थे इत्थे ला दो पॉइंट, 0.14 बन गया। प्लस 1.5 हैगा, इसनूं इस तरह लिख लो प्लस। हुण देखो जी इन्हां दा करो हल, की करना हैगा आपां ने, इन्हां दा हल आपां नीचे कर लैंदे आ, जिहड़ा आंसर आएगा उसनूं इत्थे लिख लांगे। देखो जी 2 लिख लिया, गुणा लिख लिया, 16 लिख लिया, नीचे 4 गुणा 24, हुण इत्थे पा लो गुणा, नीचे उपर देखो जी 16 लिखा होया, 1 6 मतलब 2 अखर इत्थे ने, 1 इत्थे आ, तो नीचे आपां 3 जीरोआं लगा देंगे इस दियां। उपर देखो उपर लगाउण वास्ते नीचे वाले दी पॉइंट तो बाद देखांगे 1 ये हैगा, 2 ये, मतलब कि उपर भी 3 अखर ने तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है जी। इन्हां नूं कट दो, हुण ये तो कट गए, इन्हां नूं कट दो, 2 1 2, इत्थे आ जाएगा 2, ठीक है। कलर आपां कर लिए चेंज। देखो जी 2 इत्थे कट जाएगा, ठीक है। इत्थे इसनूं कट लो, मतलब कि तुसीं कट सकते हो इसनूं। 16 हैगा, 16 का इत्थे 8 आ जाएगा, 1 आ गया, 8 1 8, 8 3 24, ठीक है। मतलब अपने कोल उपरलियां सारियां संख्यावां कट गईयां, नीचे अपने कोल बच गया 3, 1/3। अपने कोल देखो नवीं संख्या की बन गई, हुण इसनूं आपां कर दईए इरेज। देखो जी इस दे विच कई बार हो सकता है कि अपने तो कोई कट्टण दे विच रह गई होवे, वो तुसीं बाद दे विच देख सकते हो। मतलब कि तुहानूं एक बार सवाल की संख्या मिल गई, तुसीं अपनी कापी दे विच इसनूं सॉल्व कर सकते हो। ये अपने कोल नवीं संख्या बन गई जी, ठीक है। इन्हां दा कर देना हैगा जोड़, बस देखो हुण तां कल्ला जोड़ बचिया, इन्हां दा पॉइंट वालियां दा कर लो जोड़। सब तो पहले 0.14, मतलब कि तुसीं इसका जोड़ कर सकोगे, ठीक है जी। हुण इस दे विच कोई वड्डी चीज़ नहीं रही। 0.14 पॉइंट 1.5 इत्थे लगा के 0, इसका जोड़ कर लियो, ठीक है। तो देखो जी अपनी यह अज की क्लास सीगी, तो अपने चैनल के उत्ते सिलेबस बिल्कुल फ्री दे विच कंप्लीट करवाया जाएगा। तो तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के नाल जरूर शेयर कर दो, ताकि हर एक आने वाली वीडियो सारे दोस्तों नूं मिल सके। तो सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस कर दो। फ्री दे विच तुसीं सारियां क्लासां लै सकते हो। इस तो पहलां 2 क्लासां हो चुकियां ने, ठीक है जी। जेकर पहली बार चैनल के नाल जुड़ रहे हो, प्लेलिस्ट दे विच जाके तुसीं पिछलियां 2 क्लासां नूं देख सकते हो। तो डेली 10 बजे तुहाडी सवेरे क्लास होया करेगी। इसका अपने टाइम फिक्स कर दिता है मैथ की क्लास का।
ठीक है। चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।